ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਤੋਂ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ सचिन बिश्नोई और दिल्ली पुलिस उसनू लेके आई है अजरबैजान तो सचिन बिश्नोई नू लियांदा गया है, सचिन थापन नू लियांदा गया है। सचिन बिश्नोई, सचिन थापन एको शख्स ते दो नां ने गुनाह दी दुनिया दे विच। सचिन बिश्नोई नू अजरबैजान तो लेके आई है पुलिस। बहुत वक्त पहला न्यूज़ 18 पंजाब ने तुहानू दस दिता सी कि अजरबैजान दे विच सचिन बिश्नोई नू डिटेन किया गया है। अजरबैजान दे विच सचिन बिश्नोई लोकेट होया सी। अजरबैजान दे विच सचिन बिश्नोई ते नजर रखी जा रही सी और सचिन बिश्नोई नू लेके हुण दिल्ली पुलिस आ चुकी है भारत। अजरबैजान तो लेके आई है सचिन बिश्नोई नू। मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी वड्डी खबर, अजरबैजान तो सचिन बिश्नोई नू दिल्ली पुलिस लेके आई है। इस वेले दी सब तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं। मेरे सहयोगी मनोज राठी इस वेले फोन लाइन ते ने, जानकारी लवांगे ज्यादा। मनोज, सचिन थापन, सचिन बिश्नोई कह लिया जाए, वापस उसनू लेके आ चुकी है दिल्ली पुलिस और न्यूज़ 18 ने सब तो पहला दस्सिया सी, न्यूज़ 18 पंजाब ने, कि अजरबैजान दे विच सचिन बिश्नोई नू डिटेन कर लिया गया है। मनोज, बिल्कुल बिल्कुल गगन, वड्डी खबर आज दी सब तो वड्डी खबर कि लॉरेंस बिश्नोई दे भरा ते सिद्धू मूसेवाले मर्डर मामले च एक शामिल सचिन बिश्नोई नू दिल्ली दी स्पैशल सैल ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੌਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਲ सचिन बिश्नोई जिहड़ा हैगा ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। और दिल्ली ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ गगन ये भी दस दिए कि मनोज एक मिनट मनोज, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वे तस्वीर दिखा रहे हैं, शख्स है सचिन बिश्नोई, ए शख्स है सचिन थापन, ए सचिन बिश्नोई जिसने किते ना किते जिम्मेवारी ਲਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। और ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ न्यूज़ 18 पंजाब ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹੀ ਉਹ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਤੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ दिल्ली पुलिस लेके आ चुकी है, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस का उसनू लेके भारत आ चुके हैं। इस वेले दी सब तो वड्डी खबर, सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़े जेड़े मुजरिम, जेड़े मुलजिम विदेशों दे विच ने, उन्हां ते शिकंजा हुण कसिया जा रहा है। लगातार सवाल चुक रहे सीगे, सिद्धू मूसेवाला दे मापे भी यह सवाल चुक रहे सी कि जेड़े विदेशों च बैठे ने वो कदों काबू होणगे। सो यह सिलसिला शुरू हो चुका है। सचिन बिश्नोई नू लेके भारत आ चुकी है दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल। मेरे सहयोगी मनोज लगातार मेरे नाल मौजूद ने, अपडेट दे रहे ने। मनोज, वड्डी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए, स्पेशल सेल के लिए और क्राइम की दुनिया का एक वड्डा नाम है सचिन बिश्नोई जिस नू लेके आई है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। देखो गगन, थोड़ा जिहा ਇਹਦੇ ਚ बैकग्राउंड से ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਦ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 29 ਮਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਚਿਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ विदेश भज गए थे। यह भी गल सामने आई थी कि फेक वीज़ा बना के एक दिल्ली के उत्तम नगर तो फेक वीज़ा जो बनया गया सीगा ते एक फरीदाबाद तो फेक वीज़ा बना के ये विदेश उन्होंने जोड़ा है वो भेज दिता सीगा। ते एक खुद इन्वेस्टिगेशन ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਚਿਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਗਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇਗੀ। गगन, बिल्कुल पुलिस लगातार खुलासे करेगी और मनोज एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि पंजाब पुलिस हुण तैयारी कर रही है सचिन बिश्नोई नूं पंजाब लेके आउण दी। पंजाब लिआंदा जावेगा सचिन बिश्नोई नूं और पंजाब लैके उसके नाल पुछगिछ की जाएगी। उस लई तैयारियां शुरू कर दित्तियां गईयां ने। मेरे सहयोगी शंकर आनंद इस वेले दिल्ली तो मेरे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने। शंकर, बहुत बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लिए, सचिन बिश्नोई को लाया गया है अजरबैजान से भारत। देखिए, जिस तरह से सचिन बिश्नोई की अगर बात करें तो इसे लाने के लिए पिछले काफी समय से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो है इस मामले पर काम कर रही थी। और जिस तरह से इस मामले में ये जानकारी मिली थी कि ये अजरबैजान में छुपा हुआ है और अजरबैजान में रह करके ये भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। तो इससे अगर पूछताछ करने की अगर बात की जाए तो जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो पहले इस मामले में विशेष तौर पे पूछताछ करेगी। उसके बाद इसे दिल्ली में भी फिलहाल उसे लाने के बाद जो है वो दिल्ली में ही रखा जाएगा और दिल्ली में रखने के बाद उसे इस मामले में कई मामलों में पूछताछ की जानी है। हालांकि उसका जो संबंध है वो जाना जाएगा कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ वो गोल्डी बरार के साथ में जुड़ा हुआ था, किस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसकी भूमिका रही थी। इसके साथ ही किस तरह से इस मामले में पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टर के साथ में सचिन बिश्नोई की बेहद करीब उसका संबंध रहा था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से सचिन बिश्नोई का अगर संबंध की बात करें, खास तौर पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में, कि उस हत्याकांड को अंजाम देने से कुछ दिन पहले ही सचिन बिश्नोई जो है वो एक फर्जी पासपोर्ट बना करके भारत से फरार हो गया था और फरार होने के बाद वो लगातार उन हत्यारों के संपर्क में था जो गैंगस्टर थे, जो इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। उन तमाम गैंगस्टर के साथ में संपर्क में जुड़ा हुआ था। और सचिन बिश्नोई की अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो ये लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है और ये सीधा इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के साथ में रहा था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये विदेश में रह करके जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा हुआ था और लगातार ये लॉरेंस बिश्नोई की बात करें या लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क वाले कई ऐसे गैंगस्टर्स की बात करें तो उससे सीधे तौर पर पे सचिन बिश्नोई जुड़ा हुआ था। और कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और जिस तरह से अजरबैजान में सबसे पहले उसे डिटेन किया गया, उसके बाद डिटेन करने के बाद इस मामले की जानकारी भारत सरकार को दी गई और भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से उसे लाने के लिए तमाम जो कानूनी प्रावधान और तमाम जो सुविधाएं मुहैया कराई गई, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उससे अभी कई मामलों में विस्तार से पूछताछ होनी है, जिसमें कि ये जाना जाएगा कि किस तरह से वो विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। जी बिल्कुल शंकर, एक और जो बीच में जानकारी सामने आई थी सूत्रों के हवाले से, हालांकि वो जानकारी थी कि कहीं ना कहीं सचिन बिश्नोई और सचिन थापन
ये भी कोशिश कहीं ना कहीं कर रहा था कि अजरबैजान में वो पॉलिटिकल असाइलम उसे मिल जाए, शरणार्थी बनकर वहां पर रह जाए, या वहां की सिटीजनशिप किसी भी तरह से उसे मिल जाए ताकि उसे लाया ना जा सके। इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई शंकर? निश्चित तौर से आपने एकदम सटीक जानकारी दिया है कि जिस तरह से सचिन बिश्नोई ये कोशिश कर रहा था कि उसे अजरबैजान में ही वहां पर एक कहा जा सकता है कि वहां पर वहां की नागरिकता मिल जाए और वहां पर उसको रहने के लिए जिस तरह से वो तमाम जो एक कहा जा सकता है कि दांवपेच जो है वो वहां पर कर रहा था, और जिस तरह से बाकायदा इस मामले की जानकारी जब भारतीय दूतावास को मिली थी, उसके साथ साथ जो विशेष तौर पर इस मामले की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी NIA और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली थी, तो उसके बाद इस मामले में ये कोशिश किया जा रहा था कि जितना जल्द से जल्द सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से लाया जाए और इसके लिए तमाम जो एक कहा जा सकता है दस्तावेजी प्रक्रिया जो है उसको पूरा किया जाए। लेकिन जो दस्तावेजी प्रक्रिया में दिक्कत कहाँ हुई वो मैं बताना चाहूँगा कि अजरबैजान से लाने से पहले वहाँ के जो पुलिस प्रशासन के द्वारा सचिन बिश्नोई के खिलाफ तमाम मामलों की जो दस्तावेज मांगे गए थे वो वहाँ के स्थानीय भाषा में मांगे गए थे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो दिक्कतें हो रही थी कि उसको ट्रांसलेशन करवाने के लिए, तो ट्रांसलेशन करवाने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक विशेष ट्रांसलेटर को हायर किया और उसके बाद उन तमाम दस्तावेज को ट्रांसलेट करवाया गया और अजरबैजान की जो स्थानीय भाषा है उसमें उस भाषा को ट्रांसलेट करा करके उसे वहां पे पहुंचाया गया। उसके बाद जो उसके वहां से भारत भेजने की जो तमाम जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास रहा गैंगस्टर सचिन बिश्नोई और जिस तरह से उसका संबंध विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बरार के साथ में जुड़ा, जिस तरह से बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए कई दूसरे गैंगस्टर्स के साथ में रहा, तो उसे भारत में लाने के बाद उन तमाम मसलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी और ये देखा जाएगा, जाना जाएगा कि किस तरह से ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजधानी दिल्ली और NCR में वो लगातार एक्टिव रहता था और जिस तरह से वो तमाम गैंगस्टर के साथ में रह करके कई बड़े बड़े व्यापारियों को धमकी देना, जान संभालने की धमकी देना और इसके साथ ही जो निर्दोष लोग होते हैं उनको टारगेट किलिंग का एक कहा जा सकता है कि एक धमकी भरा कॉल करना। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम मामलों की पड़ताल करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम काम कर रही थी और उसी के तहत स्पेशल सेल की टीम 5 सदस्यीय टीम जो है वो अजरबैजान पहुंची और 5 सदस्यीय टीम जो है वो उसे सचिन बिश्नोई को भारत में लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। सो दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल सचिन बिश्नोई सचिन थापन नू भारत लेके आया और एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल दी। इस सचिन बिश्नोई सचिन थापन किस तरीके शातिर दिमाग है, अंदाजा इसे गल तो लाया जा सकता है कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇਖੋ सिद्धू मूसेवाले के मर्डर तो बाद कई चीज़ों का खुलासा होया। गोल्डी बराड़ का फेसबुक पोस्ट आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंदा और उस तो बाद और भी कई चीज़ों का जिहड़ा मोहाली जिले के जिहड़े स्टेट इंटैलीजेंस हैडकुआटर से हमला होता है, ग्रेनेड हमला होता है, उस तो अलावा एक होर तरनतारन से जिहड़ा सरहाली थाना है उत्थे भी अटैक होता है, जिहदे जिहड़ा लगातार डायरैक्ट जिहड़े तार है वो विदेशों से जोड़ रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ों ने लगातार NIA भी इहदे विच काम कर रही थी, लगातार होर भी जिहड़ी एजेंसी सुरक्षा एजेंसियां दे नाल नाल बहुत सारी चीज़ों का खुलासा जिहड़ा सामने आया सी कि किस तरह विदेश च बह के एक बहुत बड़ा नैक्सस चल रहा है, चाहे वो एक्सटॉर्शन की गल कर लो, चाहे वो स्मगलिंग की गल कर लो, चाहे वो किस तरह एक बड़े एसोसिएट्स इत्थे काम कर रहे हैं, इलीगल वैपन्स का जिहड़ा हैगा इत्थे काम चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों का खुलासा सामने आया सीगा। ये इन्वेस्टिगेशन चाहे वो सुरक्षा एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन होवे, चाहे वो पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होवे, चाहे वो दिल्ली की स्पैशल सैल की गल की जाए, चाहे वो NIA की गल की जाए, क्योंकि इहदे विच बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होया। हुण सचिन थापन की असीं गल कर लीए, इन्हूं हुण अजरबैजान तो लैके आया गया ते हुण 1 वजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। CP धालीवाल के नाल होर भी सीनियर अधिकारी जिहड़े है इहदे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे ते जानकारी गगन इहदे विच दित्ती जाएगी। और उहदे नाल नाल दूजे पासे जिहड़ा तुसीं भी जिक्र कर रहे हो कि हुण पंजाब पुलिस भी हुण तैयारियां 'च जुट गई है। तैयारियां किस तरह दी
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਸਚਿਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦਾ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਗੈਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੂਟਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਹੈ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ 1 ਵਜੇ खुलासा करेगी इस पूरे मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, इस पूरे मामले ਤੇ किस तरीके जानकारी मिली, कदों उसਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, किस तरीके पुलिस उसਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦੇਸ਼। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਔਰ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰੈਸਟ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਵੇਗੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਔਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਚਿਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮਨੋਜ।
ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਪੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਜਦ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਇਹਦੀ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀ, ਜਦ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਜਦ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਪੰਨੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਚਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਿਨ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਜਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਫੇਕ ਐਡਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ NIA ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ, ਨੈਕਸਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਤੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਉਹ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਹ ਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਖਾਸ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਚਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ NIA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਸੀ, ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਨੈਕਸਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 1 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੌਣ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮਨੋਜ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 23 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਮਨੋਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸਚਿਨ ਪਿਵਾਨੀ, ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਣੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਥਾਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਚਿਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਚਿਨ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ 23 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਦ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਰਪਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਨ ਏ ਪਲਾਨ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡੀਪਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੰਬਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਕਿਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 23 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਜੱਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਕੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਸਕਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਰੈਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਚਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਚਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗਗਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਚਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਗਗਨ मनोज बिल्कुल पुछगिछ होगी पर इस कड़ी दे जुड़न दे विच मनोज एक होर अहम पॉइंट है। सचिन थापन वो इकल्ला मुलजिम है जिसने सब तो पहला मीडिया दे विच आके ये एक्सेप्ट किया कि सिद्धू मूसेवाला नूं उन्होंने मारे। ठीक है, गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया ते पोस्ट पाई, गोल्डी बराड़ नां दे प्लेटफॉर्म ते एक पोस्ट पाई गई जिस तो बाद ओपन होया कि सिद्धू मूसेवाला दे कतल विच कौन शामिल है। न्यूज़ 18 दे साडे सीनियर सहयोगी आनंद तिवारी दे नाल इसे सचिन थापन ने वीडियो कॉल ते बकायदा दावा किया सी कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला दा कतल कराया रल के और उसने कई सारे खुलासे किए सन। सो अपने आप विच इसनूं इस तरीके भी देखा जाए कि एक अजिही अहम कड़ी जिसने ओपनली मन्निया, क्योंकि कल नूं हो सकता है कि गोल्डी बराड़ दे अकाउंट तो जिहड़ी पोस्ट पाई गई है, गोल्डी बराड़ ने हालांकि बाद विच वीडियो कॉल ते मन लिया कि इससे भी शामिल सी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे भी शामिल सी, पर सचिन थापन या सचिन बिश्नोई ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਸਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੋਜ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ। बिल्कुल गगन जिहड़ा तुसीं भी जिक्र किया है कि सब तो पहला न्यूज़ 18 के साडे जिहड़े सहयोगी हैं उन्हां नाल गलबात हुई सी। सचिन ने यह ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਚਿਨ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ लगातार हुई सी और उस तो बाद गोल्डी बराड़ दी भी पोस्ट दी लगातार साइबर सैल वालों भी इहदे विच इन्वेस्टिगेशन हुई सी। लेकिन एक बहुत अहम हो जाता है गगन, बहुत अहम एक कड़ी है कि किस तरह एक पूरे मर्डर नूं अंजाम, प्लैनिंग, रैकी और वारदात नूं अंजाम देन तो 15-20 दिन पहला यानी कि पूरी प्लैनिंग हो चुकी सी। डेट भी जिहड़ी हैगी आसे पासे दी कह दिता गया सी इन डेटा च असीं सिद्धू मूसेवाले दा मर्डर करना है। जेकर प्लान साडा हो जाता है कि जे बाहर नहीं होंदा ते अंदर बढ़ के पुलिस दी वर्दी च भी यह भी गल सामने आई सी इन्वेस्टिगेशन च। लेकिन एक पूरी वारदात नूं प्लैनिंग करन तो बाद, पूरी साजिश करन तो बाद ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨੋਜ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ
इस तमाम गलबात के लिए और 1 वजे इसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल के स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल के वलों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच दिल्ली पुलिस का यह दावा है स्पेशल सैल का कि बकायदा वीडियो भी दिखाई जाएंगे किस तरीके इसको डिटेन किया गया है, किस तरीके इसको लिया गया है भारत और किस तरीके इसको फड़िया गया, वो सारी जानकारी दी जाएगी। उस खबर से भी अपडेट देवांगे। पर इस वेले एक और अहम खबर, एक और वड्डी खबर दिल्ली ऑर्डीनेंस के नाल जुड़ी है। वड्डी खबर है लोक सभा दे विच ऑर्डीनेंस पेश करने तो पहला केंद्र का बड़ा कदम सामने आया है। केंद्र सरकार ने बिल दे विच बदलाव कर दिता है। बिल तो ऑर्डीनेंस की धारा 3A हटाई गई है। केंद्र ने दिल्ली विधानसभा को अधिकार दे दिते ने, सर्विस कमीशन ते कानून बनाने के अधिकार मिले ने दिल्ली विधानसभा को। दिल्ली सरकार सर्विस कमीशन के नाल जुड़े कानून बना सकती है। तुहानूं दस दईए कि केंद्र सरकार दिल्ली दे विच अफसरां दे तबादले ते पोस्टिंग नूं लैके जो ऑर्डीनेंस लेके आई सी उस विच धारा 3A जोड़ी गई सी, जिस दे जरिए दिल्ली विधानसभा दे कोल सेवावां नाल संबंधित कानून बनाने दी शक्ति नहीं सी रही। पर हुण बिल दे विचों धारा 3A नूं बाहर कर दिता गया है। हुण बिल आर्टिकल 239A ते केंद्रित है, जिहड़ा केंद्र सरकार नूं नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी NCCSA की स्थापना करने का अधिकार दिंदा है। पहला अथॉरिटी नूं अपनी सालाना रिपोर्ट संसद ते दिल्ली विधानसभा दोवां नूं सौंपणी पैंदी सी, पर नवें बिल के जरिए अथॉरिटी नूं सिर्फ विधानसभा सामने ही सालाना रिपोर्ट पेश करनी होगी। हालांकि ऑर्डीनेंस के मुताबिक ट्रांसफर दे पोस्टिंग दे इकल्ले सीएम का फैसला नहीं होगा। इसके लिए सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन होगा, जिस दे विच दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख सकत्तर और गृह सकत्तर शामिल होंगे, जिसके चेयरमैन सीएम ही होंगे। पर ट्रांसफर के पोस्टिंग के बारे अंतिम फैसला LG लैणगे। अथॉरिटी के वलों लिया गया फैसला भी LG पलट सकणगे। सो इस वेले एक अहम जानकारी, एक अहम मसला दिल्ली ऑर्डीनेंस के नाल जुड़े बिल दे विच बदलाव किया गया है। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वेले फोन लाइन ते मेरे नाल मौजूद ने। जितेंद्र, किस तरह से इसे समझा जाए आज, जबकि इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों का समर्थन लेने की कोशिश कर रही थी आम आदमी पार्टी, तो एकदम से इस पूरे मामले पर यह नया बदलाव, ये नया, इसे कहा जाए कि एक तरीके से एक नई तस्वीर, इस नई तस्वीर को कैसे समझे हम जितेंद्र? जितेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक आ पा रही है, दिल्ली ऑर्डिनेंस से जुड़े बिल में बदलाव किया गया है, एक नई तस्वीर सामने आ रही है, इस तस्वीर को हम कैसे समझें? मुड़ राबता कायम करने की कोशिश करांगे। इस वेले की अहम खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार ने बिल दे विच बदलाव किया है। जिहड़ी जानकारी मिल पा रही है, बिल चो 3A धारा जिहड़ी सीगी, जिस नूं लेके काफी विवाद सीगा, सवाल उठ रहे सीगे, उसनूं इस बिल तो बाहर कर दिता गया। पर इस सब दे विचाले नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी NCCSA की स्थापना देने का जिहड़ा अधिकार है, जिहड़ा दिंदा है 239AA आर्टिकल, ते उस दे तहत पहला अथॉरिटी नूं अपनी सालाना रिपोर्ट संसद ते दिल्ली विधानसभा दोवां नूं सौंपणी पैंदी सी, पर नवें बिल के जरिए अथॉरिटी नूं सिर्फ विधानसभा सामने ही सालाना रिपोर्ट पेश करनी होगी। हालांकि ऑर्डीनेंस के मुताबिक ट्रांसफर ते पोस्टिंग के उत्ते इकल्ले सीएम का फैसला नहीं होगा। इसलिए सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन होगा, जिस दे विच दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख सकत्तर और गृह सकत्तर शामिल होंगे। चेयरमैन सीएम ही होंगे, पर ट्रांसफर के पोस्टिंग के बारे अंतिम फैसला LG लैणगे। अथॉरिटी वालों लिया फैसला भी LG पलट सकणगे। यानी एक नवे तरीके का पेच उलझा होया नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी अमित पांडे इस वेले मेरे नाल फोन लाइन पे मौजूद ने। अमित दे नाल गल करदे। अमित, तक मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? एक नई तस्वीर बिल्कुल सामने आ रही है। दिल्ली ऑर्डिनेंस से जुड़े हुए बिल में जो नई तब्दीली की गई है, उससे क्या तस्वीर बदल जाएगी? क्या जो विरोध किया जा रहा था, लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, क्या वो थम जाएंगे या सवालों का सिलसिला और बड़ा हो जाएगा? अमित, देखिए, जिस तरीके से ये पूरा बिल यहाँ पर कैबिनेट में इसको मंजूरी दी गई और संसद में इसको पेश किया जाएगा, तो आम आदमी पार्टी ने अपना जो विरोध है साफ तौर पर जता दिया है। इसका मतलब यही है कि इस बिल को लेकर आने वाले दिनों में जिस तरीके से LG और दिल्ली सरकार की क्या शक्तियां होती हैं, उसको लेकर जो पहले विवाद चल रहा था, फिर एक बार वो विवाद का दौर बढ़ने को पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि 2 बजे खुद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में इसके पेश किए जाने की संभावना है। तो आम आदमी पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों को उसने अपने साथ दिया था कि इस बिल का आप विरोध करिए, इस बिल का
विरोध करके एक आह्वान किया था और अब इस मुद्दे को लेकर संसद में अब तकरार दिखने की पूरी संभावना है। और सारांश यही है कि जिस तरीके से पहले केंद्र सरकार और एलजी और दिल्ली सरकार की शक्तियों के बीच में विवाद होता था, अब फिर ये दौर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से ये दौर देखने को मिल सकता है जिसमें विवाद लगातार गरमाया हुआ था। लेकिन अमित, जिस तरीके से एक बदलाव किया गया, 3A धारा हटा दी गई और फिर उसमें एनसीसीएसए का जिक्र करके सीएम को एक तरह से तो कहीं ना कहीं ये कर दिया गया कि आप सिविल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन आप रहेंगे, चेयरपर्सन आप रहेंगे, उसमें आपके मुख्य सचिव होंगे, गृह सचिव होंगे, लेकिन फैसला सीएम ले सकेंगे। लेकिन इस सब के बाद फिर से एलजी को एक ताकत दी जाती है कि एलजी इसका फैसला पलट भी सकते हैं। इस कदम को हम किस तरह से समझें अमित? सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई की थी और करीब 2.5-3 साल तक इस मामले की सुनवाई चली। उसके बाद अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित की शक्तियां कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार वो दिल्ली सरकार के पास रहेगा और बाकी की जो पावर्स हैं वह एलजी और केंद्र सरकार के पास रहेगी। तो इसको आम आदमी पार्टी ने अपने एक विजय के रूप में यहाँ पर स्थापित किया और प्रचारित करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जो तैयार किया गया एक नया बिल आता है और अब इसमें क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, केंद्र सरकार संसद में और इससे पहले कैबिनेट में अपने फैसले के जरिए इस तरीके के कदम ला सकती है और संविधान और नियमों के तहत नया ये स्टेप उठाया गया है, ये कदम उठाया गया और अब संसद में इसको पेश किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी वापस ये बोल रही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित कर दिया, जब पूरा मामला क्लियर कर दिया, तो वापस हम क्यों पहले लेकर जाएं और इस तरीके से जो लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं एक चुनी हुई सरकार के, उनका हनन हो रहा है। और इसी बात को लेकर न सिर्फ आम आदमी पार्टी ने विरोध किया बल्कि पूरी विपक्षी एकता को या एक साथ लेकर आह्वान किया कि आइए आप हमारे साथ जुटिए, जैसा हमारे साथ हो रहा है वैसा आपके साथ भी हो रहा है। और कमोबेश यही एक मुद्दा था गगन कि कुछ दिनों पहले विपक्षी एकता की जो बैठक में आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे भी पहुंचे थे, मतलब कि उनको किसी न किसी तरीके से एक सॉफ्ट मैसेज मिला था कि इस पर हम आपका समर्थन करेंगे, अन्य विपक्षी दलों की कोई ओर से भी इनका समर्थन मिलेगा। तो आज जब ये बिल पेश होगा तो बहुत संभावना है कि एक नया विवाद, नया हंगामा यहाँ देखने को मिलेगा संसद में और संसद के बाहर भी अलग अलग चुनावी सभा के दौरान। बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। अमित पांडे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। नवा विवाद एक शुरू हो सकता है ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਵੋच्च ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ? और ऑर्डिनेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਧਾਰਾ 3A ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਐਨਸੀਸੀਐਸਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਲਜੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ, ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਐਲਜੀ ਪਲਟ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूंह विच हुई हिंसा के पिछे डूंगी साजिश का शक प्रगटाया है। यह कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं है। अनिल विज ने कहा लंबे समय तो दोवें भाईचारे प्यार दे नाल रह रहे ने, किसी ने जहर घोलिया है। अनिल विज ने कहा हिंसा पिछे कोई मास्टरमाइंड है, पत्थर हथियार अते गोलियां मिलियां ने। अनिल विज कह रहे हैं असीं पूरी डूंघाई दे नाल जांच करांगे। अनिल विज ने यह बयान दिता है हिंसा के पिछे कोई ना कोई साजिश है, किसी ना किसी ने जहर घोलिया नफरत का। दोवें भाईचारे लंबे वक्त तो प्यार दे नाल रह रहे सी, फिर ये हालात क्यों बने? तुहानूं दस दईए कि हरियाणा के नूंह दे विच बीते दिनी हालात बिगड़े सीगे और हालात इस हद तक बिगड़ गए कि बाकी जिलों तो भी पुलिस की बटालियन सदनी पई, बाकी थावां तो भी पुलिस सदनी पई, पुलिस दीयां टुकड़ियां उत्थे सदियां गईयां ने हालात नूं काबू करन दे लई। हालात हालांकि काबू दे विच ने पर किते ना किते हुण सवाल है कि हालात बने क्यों, ये हालात अजिही तस्वीर सामने क्यों आई? क्योंकि कई गड्डियां साड़ दित्तियां गईयां, जिहड़ा नुकसान होया उस नुकसान दे विचाले कुछ लोग जख्मी भी होए ने, पुलिस के 2 जवान, होमगार्ड के 2 जवान जिहड़े ने वो शहीद भी होए ने, इस दे नाल ही कई पुलिस मुलाजम जख्मी होए ने और दोवां धिरां दे कई लोकां नूं सट्टां वजियां ने। ये जानकारी जिहड़ी हैगी वो शुरुआती पद्धर ते हुण तक जिहड़ी अपडेट आई है उस दे विच सामने आई है।
ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ। नू में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशेंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नू के साथ लगते ज़िले हैं फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुँच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर है और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था, अंदर से जुम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी। मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहाँ तक जाना काफ़ी कठिन था, लेकिन वो पहुंची फोर्स को लेके वहाँ पर और जाकर उन्होंने सारों को वहाँ से उनके बंधन से रिलीज़ करवाया। अगर आप हरियाणा से प्यार करते हैं तो पहले अपने अपने प्रभाव के लोगों को वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए करें, बाद में करेंगे ना राजनीति। आज जो मर्जी प्रश्न पूछना मैं जवाब दूंगा ना जी, मैं हूँ ना। नू में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशेंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नू के साथ लगते ज़िले हैं फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर है और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था, अंदर से जुम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी। मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहाँ तक जाना काफ़ी कठिन था, लेकिन वो पहुंची फोर्स को लेके वहाँ पर और जाकर उन्होंने सारों को वहाँ से उनके बंधन से रिलीज़ करवाया। अगर आप हरियाणा से प्यार करते हैं तो पहले अपने अपने प्रभाव के लोगों को वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए करें, बाद में करेंगे ना राजनीति। आज जो मर्जी प्रश्न पूछना मैं जवाब दूंगा ना जी, मैं हूँ ना।